स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਨਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ मेरी बेटी बेड की चादर रोजाना बदल दिंदी, फिर मैथों लुका के पुरानी चादर धोंदी ते खुद नहाउण चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाती सी। वो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होंदी जा रही सी। एक दिन सवेरे उठ के मैं जल्दी नाल बेटी दे कमरे च गई, पर अगे दा माहौल देख के मैं शर्म नाल पानी पानी हो गई। दिलों एक ही गल निकलदी कि भगवान अजिहा दृश्य कदे किसी मां नूं ना दिखावे, क्योंकि उत्थे मेरी बेटी ते बेटा। मैं ब्याह तो 2 साल बाद ही विधवा हो गई सी। उस समय मेरी उम्र 18 साल सी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरा ब्याह 16 साल की उम्र च कर दिता सी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी सी, पर मैनू अजिहा लगता सी कि मैं उन्हां ते बहुत वड्डा बोझ सी, मनो जिवें मैं उन्हां दी बेटी ही नहीं सी। मेरे पैदा होने तो बाद मेरी माँ की खुशी नहीं देखी जा रही सी ते मेरा पिता उन्हां नूं तां बेटे दी बहुत चाहत सी, इसलिए वो मैनू नापसंद करदे सन ते मैनू दिलों प्यार नहीं करदे सन। वो मैनू अपना मनदे भी नहीं सन ते मेरे ते बहुत गुस्सा करदे सन। कुछ खानदानी सख्तियां करके मेरे पिता दूजा विआह भी नहीं कर सके। इसे कारण वो मेरे नाल बहुत नफरत करते सन। हर समय मेरे नाल सख्ती नाल ही गल करते सन ते इसे करके उन्होंने मेरा विआह भी जल्दी करवा दिता। मेरा पति सरकारी स्कूल च एक अध्यापक सी। साडी एक बेटी भी सी। एक दिन स्कूलों आते समय रस्ते च उन्हां दी सड़क हादसे च मौत हो गई। वो भी मेरा साथ छड्ड गए। वो दिन मेरे लिए किसी क्यामत तो घट नहीं सी। मेरे ते तां परेशानियां दे पहाड़ ही टुट पे सन। कुछ दिन लंघन तो बाद मेरे सास सहुरे ने भी मैनू मेरे माता पिता के घर भेज दिता। शायद मैं उन्हां ते भी बोझ सी। वो भी मैनू चंगा नहीं समझते सन। उन्हां दे ख्याल च मैं मनहूस औरत सी, जिवें मैं ही उन्हां दे बेटे नू मार दिता होवे। फिर मैं चुपचाप अपने माता पिता नाल उन्हां दे घर आ गई। मेरे माता पिता मैनू बोझ ही समझते सन। मैं अपनी बेटी नू सीने नाल ला के बहुत रोंदी सी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता ने मेरा दूजा विआह कर दिता, एक अजिहे व्यक्ति नाल जिसका पहला तो एक बेटा सी ते मेरे कोल भी एक बेटी सी। असीं दोवें इक्को ਜਿਹੇ सी, इसलिए विआह हो गया, नहीं तो मेरे लिए चंगे रिश्ते भी नहीं आउंदे सन। उसका बेटा मेरी बेटी तो 1 साल छोटा सी। उसके बेटे का नाम अभिषेक सी ते मेरी बेटी का नाम आराध्या सी। इस तरह समा लंघन लग्या ते देखते ही देखते आराध्या 16 साल की हो गई ते अभिषेक 15 साल का। एक दिन अचानक मेरे दूजे पति का भी देहांत हो गया। उन्हां दे जान तो बाद मनो जिवें घर की रौनक ही उड़ गई होवे। साडा अपना मकान सी, इसलिए किराए की चिंता नहीं हुंदी सी ते घर 'च ही एक किरियाने की छोटी जी दुकान सी। एक दिन असी सारे सो रहे सी कि अचानक बहुत जोर की आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं घबरा गई सी ते डर भी गई सी। मैं देखा कि ये आवाज़ तो अभिषेक के कमरे तो आई सी। मैं उसके कमरे वाल भजी। मैं उत्थे जाके देखा तो मैं हैरान रह गई। कमरे की छत डिग गई सी। ये देख के मैं घबरा गई। मैनू डर सी कि किते अभिषेक तो उस छत के हेठा नहीं दबिया गया। जदों मैं नेड़े गई तो मैं देखा तो अभिषेक उत्थे नहीं सी। वो बाथरूम जान लई उठिया सी, जिस करके उसकी जान बच गई। मैं परमात्मा का धन्नवाद किया, पर साडे कोल इन्ने पैसे नहीं सन कि असी उस छत नूं दोबारा बनवा सकते। कमरे दा तां कबाड़ा ही बन गया सी। सारी छत डिग चुकी सी ते असी उसनूं उसदे हाल ते ही छड्ड दिता। उस तो बाद मैं अपना मंजा रसोई 'च डाल लिया ते कमरे 'च दोवें बच्चों नूं सौण लई किहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड सी ते बाहर कोई सो भी नहीं सकता सी। कमरे 'च एक बेड ते एक मंजा सी। 2 जने भी बहुत मुश्किल नाल सो सकते सन। हुण वो दोवें एक ही कमरे सौंदे सन। मजबूरी सी, की कर सकते सी। एक कमरे 'च तां दुकान सी ते मेरे पति ने घर 'च 3 ही तां कमरे बनवाए सन। एक दिन मेरा बेटा बेटी दे कमरे 'च सुत्ता तां सवेरे सवेरे कुछ अजिहा होया कि मैं हैरान रह गई।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਾਧਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, खून ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਬਸ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਫਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਾਧਿਆ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ कि बस इंच ही बैठे बैठे चक्कर आने लगे ते मैं बेहोश हो गई सी। मैं अपनी बेटी नूं कहा कि तू आराम कर, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के लियाउंदी हां। जदों मैं नाश्ता लेके आई तां मैं देखा कि वो अपने कमरे च नहीं सी ते कमरे च बिस्तरे ते चादर भी नहीं सी। मैं बाहर जाके उसनूं देखा तां वो उसे चादर नूं बैठ के धो रही सी। मैं उस तों पुछया कि तू ये चादर क्यों धो रही है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी तेनू आराम करन लई कहा है। मैं उसते चीखी ते कहा कि इत्थों उठ ते अपने कमरे जाके नाश्ता कर, कुछ खावे पीवेंगी तां ठीक हो जावेंगी। उसने कहा कि मैं ये चादर जरूरी धोनी है क्योंकि बिस्तर ते विछाउण लई साडे घर च एक ही तां चादर है। मैं कहा कि अचानक ये चादर धोण दा भूत तेरे ते क्यों सवार हो गया? चादर तां इन्नी गंदी भी नहीं सी जो तू इसनूं धोण बैठ गई। छड़ दे, मैं खुद इसनूं धो देंगी। पर उसने मेरी गल ना मन्नी ते चादर नूं छत ते सुकाउण चली गई। उस तो बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर लई वो सो गई ते अभिषेक भी काम ते जा चुका सी। उसनूं मैं सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई करवा सकी सी ते वो एक कपड़े दी दुकान ते काम करदा सी। वो बहुत ही मेहनती सी। घर वाली दुकान तां मैं खुद ही चलाउंदी सी। उंज भी इस दुकान ते ज़्यादातर बच्चे ही आउंदे सन। दिन इसी तरह लंघ गया। उस दिन अभिषेक ने मैनू कहा कि अज मैं खाना खा के आया हाँ। वो देर नाल आया सी ते आराध्या भी पहला ही कमरे 'च सो चुकी सी। वो भी जाके कमरे 'च सो गया। मैं भी रसोई 'च अपना मंजा डाया होया सी। थां बदलन करके मैनू नींद नहीं आ रही सी। अपने पति नू याद ही कर रही सी। दूजा पति बहुत चंगा सी, मेरा बहुत ख्याल रखदा सी। उसने कदे भी मैनू पहले विआह दा ताना नहीं दिता सी ते मेरी बेटी नू हमेशा अपनी ही बेटी समझदा सी। ते मैं भी अभिषेक नू कदे नहीं दस्या सी कि ओह मेरा सका बेटा नहीं है। उसने भी मैथों अपने हिस्से दा प्यार लिया सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ कुछ अजिहा होया कि मैं हैरान रह गई। आराध्या फिर बेहोश हो चुकी सी ते इस वार तां उसदी शक्ल देख के लग रहा सी जिवें उसदे जिस्म दा सारा खून ही खिंच लिया गया होवे। ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि इस अचानक बेहोश हो जाने ते कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली गल नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती नाल सारी गल दसी ते कुछ देर बाद वो चला गया। फिर जदों आराध्या नूं होश आया तां मैं उसनूं कहा कि तू कोई काम कीता तां मेथों बुरा कोई नहीं होवेगा। पर थोड़ी देर बाद जदों मैं उसके कमरे दोबारा गई तां मैं देख के हैरान रह गई कि वो की कर रही है। वो तां फिर तो बेड दी चादर नूं धो रही सी। इस बार मैं उसनूं दूरों देख रही सी, क्योंकि जो भी वो कर रही सी वो सब कुछ मामूली नहीं सी। वो बेहोशी चों उठ के चादर धोना शुरू कर दिंदी सी। ये सब कुछ की हो रहा सी ते वो ये सब क्यों कर रही सी?
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਹੀ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਇੰਜ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਚਾਦਰ ਧੋ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁਕਾਈ। ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਦਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਓ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਆਰਾਧਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਅਜਿਹਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਧੋਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਦਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ कि तुम बहुत खुशकिस्मत है। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਬੇਟਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਂਝ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾਗੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਨੀਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਕੂ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਾਧਿਆ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਰੇਆ ਮਤਰੇਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਸੌਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਾਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਦਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲਈ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਵੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀਆਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਚਾਦਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ-ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਾਦਰ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲ ਹਨ।
क्योंकि ਇਹ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਸਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਵੀਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਲ ਸਵੇਰੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਲਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਉਂਝ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਰਾਏ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਆਖਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।